viewers, today we have with us one of the youngest academician and an enthusiast researcher who is well known for his groundbreaking research in the field of marketing and consumer psychology. So we have Dr. Samrat Bharadwaj with us, who is an assistant professor in Department of Commerce at Dibrugarh University. Mr. Bharadwaj is an acclaimed researcher who has multiple research articles in Scopus, ABDC journals, UGC care journals from publication houses like Springer, Web of Science, Taylor and Francis, and many more. He is a reviewer of multiple Scopus Index journals as well from UK, Poland and Spain. Mr. Bharadwaj is also a national level debater and a theatre. Thank you so much for giving me the opportunity to come here and share my experience with you. It is indeed an honor and privileged. Thank you. So we have a lot of questions for you today. So in our previous podcast, I have mentioned a lot about our research workshop. So viewers, I would also like to mention that the research mentor that we talk about that we had talked about in the last podcast is Dr. Samrat himself. So we have our research mentor here with us today. So the first question that I would like to ask him is, Dr. Samrat, you are an assistant professor by profession. Yes. And basically a teacher. You can better phrase it to be a academic or a learner. Yes. Yeah, I'm a learner. I'm still learning. Okay, so we'll keep it like that. Yeah. So what do you love more, teaching or research? Because you have so many credentials in the field of research. If I have to say it by profession, I think teaching is a part of my job. It's a profession that I'm into, but research is more than a profession for me. It is more like a passion. So my identity or my existence will be null and void if I just delete the portion of research from my life. So to speak in brief, I love teaching. I love interacting with the students, discussing things with them, learning from them. But if I have to choose, that is a tough question. I believe I'm more into research. I love research more. So you love doing research? I love researching things more. I'm a very inquisitive person. In fact, during my school days, my classmates used to call me a question mark. So that same level of inquisitiveness is still inside me. So I love teaching and learning with the students, but research is my forte. I love research more. So you said that you are too much into research. You are being very keen about research, right? Yes, I'm so an avid researcher. How do you think that research plays a very important role in the societal development? Yeah, of course. I mean, like, যিকোনো এটা যদি আমি এৰিয়া চাওঁ, whether it be in the field of medical sciences or space technology, artificial intelligence, engineering, academia, any field, without proper research, I think it is very difficult for a particular domain to grow. So যিকোনো এটা সাবজেক্ট ডোমেইন গ্ৰো হ'বলৈ কাৰণে বা যিকোনো এটা প্ৰব্লেম সলভ কৰিবৰ কাৰণে ৰিসাৰ্চ থকাটো নিতান্তই জৰুৰী। যিহেতু মই নিজে এজন একাডেমিক হয়, একাডেমিয়াৰ লগত জড়িত, চ' মই একাডেমিয়াৰ কথাই যদি লৈ পেলাই চাওঁ যে ছ'চাইটেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ৰিসাৰ্চ প্লেজ এ ভেৰি পিভটেল ৰোল। ইটছ লাইক দ্য বেকবোন, লাইক দ্য স্পাইন অফ দ্য ছাবজেক্ট ডোমেইন। আৰু মই যিহেতু ব্যক্তিগতভাৱে এজন বাণিজ্য বিভাগৰ ছাত্ৰ, মই ভাবোঁ যে আমাৰ বাণিজ্য বিভাগৰ যিবিলাক আপোনাৰ গৱেষণা, যিবিলাক ৰিচাৰ্চ, সেই ৰিচাৰ্চবিলাকে ছ'চাইটিখন গ্ৰ' কৰাত বহুত হেল্প কৰে, নট অনলি ফ্ৰম আ ছ'চাইটেল পাৰ্চপেক্টিভ বাট অলছ' ফ্ৰম আ বিজনেছ পাৰ্চপেক্টিভ। কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ অন্টাৰপ্ৰিনৰ্ছ কওক আপুনি বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাক কওক, অকল অন্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছৰ বিজনেছ মানে মই স্মল স্কেলত কোৱা নাই। ইফ ইউ ইভেন থিংক এবাউট দ্য বিগ MNCs, ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক কোম্পানী বা ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক পাব্লিক ছেক্টৰ ইউনিটছ, আণ্ডাৰটেকিংছ, প্ৰতিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনতে এই বাণিজ্য বিভাগৰ পৰা ওলাই যোৱা যিবিলাক ৰিচাৰ্চ, সেই ৰিচাৰ্চবিলাক বহুত এটা পাৱাৰফুল ইম্পেক্ট পেলায় when it comes to decision making, when it comes to policy implementation, when it comes to economic development. So yes, research does play a very pivotal role. আৰু অকল মই বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বুলিয়ে কোৱা নাই, whatever subject domain it is, whether it be in the field of history, anthropology, linguistics, pure sciences, humanities, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ৰিচাৰ্চ এটা বহুত পিভটেল ৰোল প্লে কৰে। কিন্তু
যদি মই কওঁ যে ৰিচাৰ্চে ছ'চাইটিক প্ৰতিটো ধৰণৰ ৰিচাৰ্চে ছ'চাইটিক কণ্ট্ৰিবিউট কৰে নে নকৰে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে প্ৰতিটো ধৰণৰ ৰিচাৰ্চে কণ্ট্ৰিবিউট নকৰে। ক'বলৈ বেয়া লাগে, কিন্তু এনেকুৱা বহুত ৰিচাৰ্চ দেখিছোঁ, আমি পঢ়ি থকা দিনতো দেখিছোঁ আৰু এতিয়া আমি পঢ়াই থকাৰ দিনতো দেখিছোঁ। এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ আছে যিবিলাক ৰিচাৰ্চ যাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো ছ'চাইটিখনত যেন বহুত বেছি ষ্ট্ৰং নহয় তেনেকুৱা যেন পোৱা যায়। মই যেতিয়া মোৰ সময়ত যেতিয়া মই PhD কৰি আছিলোঁ, মোৰ যিগৰাকী ৰিচাৰ্চ গাইড আছিলে, ছাৰে মোক এটা কথা তেতিয়াতে ক্লিয়াৰলি বুজাইছিলে যে যিটো ৰিচাৰ্চ টপিক ল'বা, সেই ৰিচাৰ্চ টপিকটোৱে সমাজখনক কিবা এটা দিব পাৰিব লাগিব। If your research findings does not contribute anything to the society, it means your study is waste. It's sheer waste. তেখেতে মোক এটা উদাহৰণ দিছিলে এখন এটা PhD ষ্টাডিৰ। মই কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ হয়, কাৰ হয়, এইবিলাক ল'বলৈ নাচাওঁ নাম, কিন্তু টপিকটো আছিলে ফুটৱেৰ কনজাম্পশ্যন বিহেভিয়াৰ অফ উইমেন ইন আ পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম। মই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নামটো পাহৰিছোঁ, বহুত বছৰ আগৰ কথা। উজনি অসমৰ কোনোবা এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে চাগে, মই পাহৰিছোঁ একজেক্টলি। তো তাত আছিলে যে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ মহিলাসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি ভাল পায়, টপিকটো আছিলে সেইটো। এতিয়া ছাৰে মোক সেইটো সময়ত বুজাইছিলে যে এইটো ষ্টাডি দেট ইজ এ ৰিচাৰ্চ, সেইটো ষ্টাডি হ'ব পাৰে, কোনো সুবিধা নাই তাত। কিন্তু কমাৰ্চত এনেকুৱা এটা ষ্টাডি কৰাৰ পিছত তাৰ যিখিনি ফাইণ্ডিং পাম, সেই ফাইণ্ডিংখিনিয়ে আল্টিমেটলি ছ'চাইটিখনক কি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে। ছাপ'জ দেৰ ইজ আ ফুটৱেৰ মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী কল খাদিমছ। খাদিমছে যদি জোতা চেণ্ডেল বনায়, খাদিমছে গোটেই ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটৰ কাৰণে জোতা চেণ্ডেল বনাব, অকল সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ কাৰণে, সেই জিলাখনৰ কাৰণে জোতা চেণ্ডেল নবনায়তো। চ' যদি তেওঁ ষ্টাডি কৰিছে, সেই ষ্টাডিটো যদি তেওঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া ডেট উড হেভ বিন আ ভেৰি ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল ৰিচাৰ্চ অফ দ্য ফুটৱেৰ কনজাম্পশ্যন বিহেভিয়াৰ অফ দ্য উইমেন ইন ইণ্ডিয়া। যে মহিলাসকলে হিল চেণ্ডেল পিন্ধি ভাল পায় নে ফ্লেট চেণ্ডেল পিন্ধি ভাল পায়, বোলে হিলত বোলে ব্লক হিল পিন্ধি ভাল পায় নে পেঞ্চিল হিল পিন্ধি ভাল পায়, কোনটো বিক্ৰী বেছি হয়, সেই ফাইণ্ডিংছখিনি লৈ পেলাই খাদিমছে বা বেলেগ কোনোবা এটা কোম্পেনীয়ে, ধৰি লওক অজন্তা হ'ব পাৰে, লি কুপাৰ হ'ব পাৰে, বিভিন্ন কোম্পানীবিলাকে নিজৰ মাৰ্কেটৰ প্ৰডাকশ্যনখিনি তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু সেই জিলাখনত কি চেণ্ডেল পিন্ধি ভাল পায় জানি পেলাই তো না কোম্পেনীটোৰ কাৰণে কিবা লাভ হ'ল, না সমাজখনৰ কাৰণে কিবা লাভ হ'ল, লাভ কাৰ হ'ল, একমাত্ৰ সেই গৱেষকজনৰ, যিজনে ডিগ্ৰীটো পাই গ'ল। চ' ছাৰে সেইটো কথা মোক কেতিয়া বুজাইছিলে যে যেতিয়াই ৰিচাৰ্চ কৰিবা, ৰিচাৰ্চটো সদায় এনেকুৱা হ'ব লাগে যিটোৱে তোমাৰতো লাভ হোৱাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু তোমাৰ লগতে সমাজখনৰ কিবা এটা লাভ হ'ব লাগে। আৰু বিভিন্ন যিবিলাক এছ'চিয়েটেড অৰ্গেনাইজেশ্যন, সেইবিলাকৰ লাভ হ'ব পাৰে, যেনে আমাৰ কমাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ। চ' সকলো ধৰণৰ ৰিচাৰ্চে ছ'চাইটিত কণ্ট্ৰিবিউট নকৰে, কিন্তু আই এম ৰিয়েলি গ্লেড যে আজিৰ তাৰিখত এনেকুৱা নতুন নতুন বহুত ৰিচাৰ্চাৰ্ছ উঠি আহিছে যিবিলাকে বহুত ছ'চিয়েলি ইম্পেক্টফুল ৰিচাৰ্চ কৰি আছে। আৰু আমাৰ বহুত ছিনিয়ৰ একাডেমিক্সো আমি দেখিছোঁ যিসকলে গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকিং কাম কৰি আছে ইন দ্য ফিল্ড অফ হিউমেনিটিজ অৰ কমাৰ্চ এণ্ড মেনেজমেণ্ট। চ' ইয়াতে যদি মই আপোনাক এটা কুৱেশ্যন কৰোঁ যে ৰিচাৰ্চটো যিহেতু আমি জানো যে মাষ্টাৰ্ছত আমাৰ ডেজাৰ্টেশ্যন প্ৰজেক্ট এটা কম্পালচৰি, তাৰ কাৰণে আমি যিকোনো এটা টপিকত ৰিচাৰ্চ কৰি দিলে হ'ব নে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ এইটো ভিজন হ'ব লাগিব যে সেই ৰিচাৰ্চখনে, যিটো মই মাষ্টাৰ্ছতো কৰিছোঁ, হয়তো সেইটো লেভেলৰ যিটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলৰ ৰিচাৰ্চ নহ'ব পাৰে, কিন্তু এটলিষ্ট সেই সৰু ৰিচাৰ্চটোতো কিবা এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকিব লাগে। That question is very deep. ৰিচাৰ্চাৰৰ মাইণ্ডছেটটো মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী লেভেলতে ডেভেলপ কৰাটো বিৰাট জৰুৰী। I strongly believe that. আৰু মোৰ লগত চাগে যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকেও সেইটো সৈতে এগ্ৰী কৰিব। মই কোৱা নাই that a researcher is made at the master's degree level. What I'm trying to say is that a researcher is born at the master's degree level. কাৰণ master's degree levelত আমি যিটো ৰিচাৰ্চ কৰোঁ, that is a very elementary level of research, right? It's the basics, the ABC of research. আমি মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰীৰ ডিজাৰ্টেশ্যন এখনক কেতিয়াও PhD বা MPhil লেভেলৰ ডিজাৰ্টেশ্যন এখনৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু কৰাটো উচিতো নহয় বাৰু। কাৰণ কেলৈ ছাত্ৰগৰাকীয়ে বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সেইটো সময়ত কাম ৰিচাৰ্চ কৰিব কি লাগে, কেনেকৈ কৰিব লাগে, কি হয় ৰিচাৰ্চ, ই বাঘেই নে ভালুক, ইয়াক খায়েই নে পিন্ধে, সেই বস্তুখিনি শিকি আহে তেতিয়া, হয়নে, প্ৰথম পায়। বাট ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট এই মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰীৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত থাকে, প্ৰফেচাৰ্ছসকলে আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰে
that does this student have the potential to become a good researcher in the near future. এই ষ্টুডেণ্টগৰাকীয়ে কাইলৈ গৈ লৈ পেলাই ছ'চিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ এটা তেওঁলোকে কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, ছ'চাইটিক কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিব পাৰিবনে নোৱাৰে। তো মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী লেভেলতে আইডেণ্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হৈ যায়। তো সেইকাৰণে মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰীত যিটো ডিজাৰ্টেশ্যন ৱৰ্ক থাকে, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইটো মই ফ্ৰম ছ'চিয়েল পইণ্ট অফ ভিউ বা ফ্ৰম দ্য প্ৰফেচাৰ্ছ পইণ্ট অফ ভিউ আপোনাক কৈছোঁ। মই যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কথাটো কওঁ, তেতিয়াও সেই বস্তুটো বিৰাটেই জৰুৰী বুলি মই ভাবোঁ। কিয়নো মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰীৰ সময়ত মই অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি চাওঁ, মই দেখোঁ যে বহুত ল'ৰা ছোৱালী কনফিউজ থাকে, অধিকাংশতে, মই সকলো বুলি কোৱা নাই, কিছুমান বহুত ফ'কাছড ক্লিয়াৰ থাকে, বাট এক্সেপশ্যনছ ডু নট মেক এ ল, ৰাইট। চ' মই এক্সেপশ্যনেল কেছকেইটাৰ কথা কোৱা নাই, মই মেজৰিটিৰ কথা কৈ আছোঁ। চ' দেৰ আৰ লট অফ ষ্টুডেণ্টছ হু আৰ কনফিউজড কি মই লাইফত কৰিব কি লাগে। এই ডিজাৰ্টেশ্যন আছে, কৰি দিওঁ দে, নম্বৰটো পাম। কিছুমানে সেইকাৰণে আহে। কিছুমানে ভাবে যে নহয়, মই ডিজাৰ্টেশ্যন কৰিম, ডিজাৰ্টেশ্যন কৰি লৈ পেলাই মই নেক্সট PhD কৰিম, মই একাডেমিক্সত যাম। কিছুমানে ভাবে যে এই কোনোবা এখন পেপাৰ পঢ়াতকৈ ডিজাৰ্টেশ্যনখনে কৰি দিলে নম্বৰ বেছিকৈ আহিব, হয়নে? চ' বহুতৰ বেলেগ 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 মানসিকতা থাকে, বেলেগ বেলেগ মাইণ্ডছেটছ থাকে। ষ্টুডেণ্টজনৰ কনফিউজন ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ডিজাৰ্টেশ্যন এটা বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰে। তুমি ডিজাৰ্টেশ্যন লৈছা কেলৈ, ডেট ইজ নট দ্য কুৱেশ্যন। ডিজাৰ্টেশ্যনখন লোৱাৰ পিছত তুমি জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিছা নে ডিজাৰ্টেশ্যনখনত, ডেট ইজ দ্য কুৱেশ্যন। এনেকুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালী থাকে যিবিলাকে ডিজাৰ্টেশ্যনখন যেতিয়া লয়, তেওঁলোকে ইমান ভাবি চিন্তি নলয়, ল'ব লাগে লৈ লৈছোঁ আৰু। কিন্তু পিছত যেতিয়া ডিজাৰ্টেশ্যনখনত কাম কৰে, তেওঁলোকে ইমান ডিপলি সোমাই যায় সেই ৰিচাৰ্চটো কৰোঁতে, ডেট ইভেঞ্চুৱেলি দেয়াৰ মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী ডিজাৰ্টেশ্যন টাৰ্ণছ আউট টু বি এ ক্লাছিক পিচ। মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, মোৰ ব্যক্তিগত উদাহৰণ এটা দিছোঁ। মাই ৱাইফ, শ্বি ৱাজ ফ্ৰম Dibrugarh University, শ্বি ৱাজ এন MBA ষ্টুডেণ্ট। তো তেওঁলোকৰ 4th ছেমিষ্টাৰত ডিজাৰ্টেশ্যন আছিলে। এণ্ড ডিউৰিং দ্য টাইম অফ মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী মই মোৰ শিক্ষকতা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ। মই তেতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ অনুষ্ঠিত এখন জুনিয়ৰ কলেজ, চলব্ৰুক একাডেমি বুলি, তাত মই মোৰ শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তেতিয়াও মই এক্টিভলি ৰিচাৰ্চৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিলোঁ। মই MPhil কৰি আছিলোঁ সেইটো সময়ত। এদিন মোৰ বৰ্তমান ৱাইফ, তেখেতে মোক এদিন ফোন কৰিলে। তেতিয়া ফোন কৰি লৈ পেলাই তেওঁ মোক ক'লে যে এনেকৈ 4th ছেমিষ্টাৰত মই এটা ছাবজেক্ট চুজ কৰিব লাগে, আৰু নহ'লে ছাবজেক্টটোৰ এগেইনষ্টত মই ডিজাৰ্টেশ্যন চুজ কৰিব লাগে, মই কি কৰোঁ? মই বোলো তোমাৰ যিটো মন গৈছে তুমি সেইটো কৰা, মইতো কোৱা কথা নহয়। তাই ক'লে যে এটা কাম কৰোঁ, মই ডিজাৰ্টেশ্যনখনে লৈ লওঁ, কাৰণ ছাবজেক্ট ল'লে মই 10টা বস্তু মুখস্থ কৰিব লাগিব, 10টা বস্তু পঢ়িব লাগিব, ইমান কোনে টেনশ্যন লৈ থাকে। চিম্পল হয়, ৰিচাৰ্চ কিবা এটা কৰি দিম আৰু কৰি লৈ পেলাই হৈ যাব, ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ এটা কৰিম, ৰিচাৰ্চ এটা কৰিম, মাৰ্কছ পাই যাম, মই ধুনীয়াকৈ পাছ কৰি ওলাই যাম। শুনি মোৰ কথাটো বেয়া লাগিছিলে, কাৰণ শ্বি ৱাজ নট ডিটাৰমাইণ্ড উইথ এ ভেলিড ৰিজন যে কিয় ৰিচাৰ্চ কৰিব। কিন্তু আই নেভাৰ ফিল লাইক ইম্প'জিং মাইছেল্ফ অন আদাৰ্ছ। চ' সেইকাৰণে তেখেতক মই ক'লোঁ, মই তোমাক যেনেকৈ উচিত দেখা তুমি তেনেকৈ কৰা, আই উইল ছাপৰ্ট ইউ উইথ ডেট। আৰু ৰিচাৰ্চত কিবা অসুবিধা পালে মই মোৰ ফালৰ পৰা যিমান ক্ষুদ্ৰতম জ্ঞান আছে সেইকাৰণে মই তোমাক সহায় কৰিম। চ' শ্বি টুক দ্য ৰিচাৰ্চ, শ্বি টুক ডিজাৰ্টেশ্যন। আৰু প্ৰথম 15 দিন এমাহমান একদম ফাং ফুং কৰি আছে, যিটিখন কৰি আছে। ইভেঞ্চুৱেলি যেতিয়া তেওঁ ৰিচাৰ্চত সোমাৰ পিছত শ্বি ফেল ইন লাভ উইথ ৰিচাৰ্চ। আৰু পিছত যেতিয়া তেওঁৰ গোটেই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ শেষ কৰি লৈ পেলাই তেওঁৰ যেতিয়া আল্টিমেটলি ডিজাৰ্টেশ্যনখন ৰেডি কৰি উলিয়ালে, তেওঁৰ বেটছত তেওঁৰ ডিজাৰ্টেশ্যনখন ওৱান অফ দ্য ফাইনেষ্ট ডিজাৰ্টেশ্যনছ আছিলে। তেওঁৰ প্ৰফেচাৰসকলে সেইটো কথা কৈছে। আৰু পিছত তেওঁৰ সেই ডিজাৰ্টেশ্যনখন একচুৱেলি ইমান ভাল কোৱালিটিৰ আছিলে যে তেওঁ সেই ডিজাৰ্টেশ্যনখনৰ পৰা 2খন ভাল ভাল পেপাৰ্ছো তেখেতে উলিয়াবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে। তাৰমানে মোক কোৱাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে যে সোমাইছা কি ভাবি পেলাই সেইটো নেচেচেৰী নহয়। তুমি ডিজাৰ্টেশ্যনখনত জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিছা নাই? যদি তুমি জাষ্টিফিকেশ্যনটো ভালকৈ দিছা, তুমি যদি জাষ্টিছ কৰিব পাৰিছা ডিজাৰ্টেশ্যন লত, তেতিয়া তোমাৰ অপশ্যনছবিলাক খোল খাই গ'ল মেণ্টেলি যে আচ্ছা, আই এম গুড ইন টু ৰিচাৰ্চ, আই কেন গো ইন টু একাডেমিক্স। তো তুমি একাডেমিক্সত যাব লাগে নে নালাগে, তুমি ভাল এজন একাডেমিক হ'বা নে নোহোৱা, তুমি ভাল এজন প্ৰফেচাৰ বা টিচাৰ তুমি হ'ব পাৰিবা নে নোৱাৰিবা, এই গোটেই বস্তুখিনি তোমাৰ ডিজাৰ্টেশ্যনে তোমাক এটা ৰিয়েলিটি চেক এটা তেতিয়া এটা ক্লেৰিটি দি দিয়ে। বহুত এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীও মই দেখিছোঁ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডিজাৰ্টেশ্যন লৈ পেলাই কিন্তু ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড ফিল কৰে। আৰু এই ডিজাৰ্টেশ্যনখনৰ ভয়তে তেওঁলোকে নাই মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, মই MPhil PhD নকৰোঁ পায় বুলি তেওঁলোকে একাডেমিক্সৰ পৰা ওলাই আহে। চ' ইনষ্টেড অফ ৱেষ্টিং দেয়াৰ লাইফ ইন MPhil and PhD ইন আ ফিল্ড ৱেৰ দে ডোণ্ট ৱান্ট টু গ', চ' তেওঁলোকে যদি ৰিয়েলিটি চেকটো আগতে গম পাই যায়, তেওঁলোকে বাছি ওলাই আহি এটা নিজে ভাল পোৱা ষ্ট্ৰীমত তেওঁলোকে যাবগৈ পাৰে, এটা ভাল পোৱা অপশ্যন তেওঁলোকে চুজ কৰিব পাৰে। চ' ল'ৰা ছোৱালীকো ক্লেৰিটি দিয়ে। তো সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ ইট গিভছ ক্লেৰিটি নট অনলি টু দ্য টিচাৰ বাট অলছ' টু দ্য ষ্টুডেণ্ট ডেট মই মোক কেৰিয়াৰটোত কৰিব গ'লে ডু আই হেভ দ্য পটেঞ্চিয়েলিটি টু বিকাম এ গুড প্ৰফেচাৰ, গুড টিচাৰ, গুড একাডেমিচিয়ান। চ' য়েছ, ইটছ ইম্পৰ্টেণ্ট।
Very true, because research তাৰমানে আমাক এটা opportunity দিয়ে even to explore ourselves. Exactly. আমাৰ interest কিহত আছে. Exactly. So if we feel যে interested আছো, we can continue in the field of research as well. Exactly. মানে এটা বহুত ব্ৰড perspective দি দিয়ে, because see কি হয় ন, মই সকলোকে এইটো কথা কওঁ, মোৰ যিসকল মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা মোৰ ভাইটি ভণ্টিসকল আছে যিবিলাকে ৰিচাৰ্চত আহিবলৈ বিচাৰে, একাডেমিক্সত আহিবলৈ বিচাৰে, মই চবকে এটা কথা কওঁ যে ৰিচাৰ্চত আহিবৰ কাৰণে আটাইতকৈ মূল মন্ত্ৰ হ'লগৈ ধৈৰ্য। আৰু যদি তোমাৰ ধৈৰ্য নাই, তুমি ৰিচাৰ্চত ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰা, একাডেমিক্সত ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰা, বিকজ দেৰ টনছ এণ্ড টনছ অফ ৰিচাৰ্চাৰ এণ্ড টনছ অফ একাডেমিক্স একাডেমিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ছিটিং আউট দেৰ। চ' তোমাৰ একদম ধৈৰ্য বহুত বেছি প্ৰয়োজন হৈ যায়গৈ। সেই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ৰিচাৰ্চটো কৰোঁতেই ধৈৰ্য এটা সৰু সুৰা অগ্নি পৰীক্ষা তাতে হৈ যায়। চ' তুমি তাতে গম পাই যোৱা যে তুমি গৈ লৈ পেলাই সেই ফিল্ডখনত ছমাহৰ ৰিচাৰ্চটোতে মই ধৈৰ্য বঢ়াব পৰা নাই, মই 5 বছৰ 10 বছৰ কি ৰিচাৰ্চ কৰিম। তো বহুত মানুহৰ ক্লেৰিটি তাতে পাই যায়। তো সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে বিৰাটেই জৰুৰী মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী লেভেলত ৰিচাৰ্চ থাকিব লাগে। ইট গিভছ ইউ এ চান্স টু এক্সপ্ল'ৰ ইউৰ ইণ্টাৰেষ্ট, ইয়ৰ ছাবজেক্টটোক এটা নিজৰ এংগলৰ পৰা, এটা নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এনালাইজ কৰা এটা সুবিধা পায়। সেইটো চবেই নাপায় সেই সুবিধাটো, সকলোৱে নাপায় সেই সুবিধাটো, এজন ৰিচাৰ্চাৰেহে পায়। মোৰ যি ধৰণে ষ্টাডি কৰিবলৈ মন গৈছে ছাবজেক্টটো, মই আপেলটো কেনেকৈ নহয়, মই আপেলটো কেনেকৈহে চাবলৈ বিচাৰিছোঁ বোলে, এজন ৰিচাৰ্চাৰেহে এনেকৈ ঘূৰি লৈ পেলাই চাব পাৰিব। So you get your own world of imagination, you get your own world of creativity, you get your own world of analysis, interpretation, and you get your own world of, testing with different experiments. So it's fun, but that fun is not meant for everyone. So yes, dissertation is very important. So Dr. Bharadwaj, ইয়াত যদি মই আপোনাক সুধো যে আপোনাৰ ৰিচাৰ্চৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টটো কেতিয়া ডেভেলপ হৈছিলে? মই জীৱনত কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মই এজন একাডেমিক হ'ম বুলি। মই কলেজত পঢ়ি থকা সময়লৈকে মোৰ অপশ্যনতে নাছিলে একাডেমিক্স, কিন্তু মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰি থকা সময়ত মোৰ এজন প্ৰফেচাৰ আছিলে, হু হেপেন্স টু বি মাই গাইড অলছ'। তো ছাৰৰ টিচিং ষ্টাইল, ছাৰৰ পাৰ্চনেলিটি এইবিলাক দেখি লৈ পেলাই মই বহুত আকৃষ্ট হৈছিলোঁ একাডেমিচিয়ান হ'বলৈ কাৰণে। আৰু যেতিয়া মই তেওঁৰ লগত জড়িত হ'লোঁ, ক্লোজকৈ তেখেতক যেতিয়া পাবলৈ ধৰিলোঁ, তেওঁ ক্লাছবিলাক যেতিয়া আৰু থৰলি এটেণ্ড কৰিব ধৰিলোঁ, লাহে লাহে ৰিচাৰ্চৰ প্ৰতি অকণমান মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো, ইনক্লাইনেশ্যনটো বাঢ়ি গৈ আছিলে। চ' আপুনিতো কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয়, আৰু ছেইম ময়ো কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰে হয়। চ' এনেকুৱা আমাৰ বহুত টপিকছ আছে য'ত আমি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ৰাইট? চ' আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট এৰিয়াছবোৰ কেনেকুৱা আছিলে? দেট ইজ এ ফানি ষ্টৰি এগেইন। মই মাষ্টাৰ্ছ কৰি থকা সময়তে কি বুলি কয়, মই আপোনাৰ খুব হিষ্ট্ৰী আৰু মাইথলজি কিতাপবিলাক বহুত পঢ়িছিলোঁ মই। এণ্ড নট অনলি যে অকল বোলে হিন্দু শাস্ত্ৰ সেইটো নহয়, মই আপোনাৰ ভাগৱত গীতা পঢ়িছিলোঁ, মই কোৰাণ পঢ়িছোঁ, মই বাইবেল পঢ়িছোঁ, মানে মই বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপবিলাক পঢ়িছোঁ। আৰু পঢ়ি লৈ পেলাই মোৰ মানে ইণ্টাৰেষ্টটো বহুত আহিছিলে টুৱাৰ্ডছ মাইথলজি। চ' মাষ্টাৰ্ছ কৰি থকা সময়ত মই এদিন ছাৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, আৰু ছাৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই মই ক'লোঁগৈ যে ছাৰ, মোৰ এনেকুৱা এৰিয়া এটাত বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আহিছে। ছাৰে মোক ক'লে যে ঠিক আছে, তই থিঅ'লজি বুলি কয় সেই ছাবজেক্টটোক, য'ত আমি মাইথলজি পঢ়োঁ। ছাৰে ক'লে এইটো থিঅ'লজি তই ভাল পাওঁ, তই থিঅ'লজি পঢ়ি আছ, হয় তই কমাৰ্চৰ মানে তই কি কৰি আছ? মই বোলো ছাৰ, কিবা প্ৰকাৰে থিঅ'লজিৰ লগত কমাৰ্চ লিংক কৰিব পাৰি নেকি? তাৰপৰা বোলে আজিলৈকেতো মইতো কৰা নাই, তই যদি ক'ৰবাত দেখিছ ভাবিছা, ভাল আইডিয়া পালে আহিবি মোৰ ওচৰলৈ। মই বোলো ছাৰ, মোৰ এটা আইডিয়া আছে। বোলে কি আইডিয়া আছে? মই বোলো ছাৰ, মহাভাৰতৰ এজন খলনায়কৰ চৰিত্ৰত আছিলে শকুনি, আৰু মূল নায়কৰ চৰিত্ৰত আছিলে শ্ৰীকৃষ্ণ। ছাৰ, মই যদি তেওঁলোকক মাৰ্কেটিঙৰ এছপেক্টৰ পৰা যদি ৰিলেট কৰোঁ, আৰু তেওঁলোকক যদি মই ইণ্টাৰনেল মাৰ্কেটিং মেনেজাৰ হিচাপে পৰ্ট্ৰে কৰোঁ, কৰি পেলাই মই ছেকেণ্ডেৰী ডাটাৰ ওপৰত বেছ কৰিলে যদি এটা ষ্টাডি কৰোঁ, ছাৰ কেনেকুৱা হ'ব? ছাৰে ক'লে যে শুনিবলৈতো বৰ কাল্পনিক লাগিছে বস্তুটো, ইট চাউণ্ডছ লাইক এ ফেৰী টেল, বাট ইফ ইউ আৰ কনফিডেণ্ট উইথ দ্য আইডিয়া, গ' উইথ ইট। চ' ছাৰৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ শকুনিৰ বিষয়ে বহুত পঢ়িলোঁ, বহুত বুলি নহয় আৰু যিমানখিনি এভেইলেবল আছিলে পঢ়িলোঁ। শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিষয়ে যিমান পাৰিলোঁ পঢ়িলোঁ। পঢ়ি লৈ পেলাই মই মডাৰ্ণ মাৰ্কেটিঙৰ লগত তেওঁলোক দুজনক মাৰ্কেটিং মেনেজাৰ হিচাপে পৰ্ট্ৰে কৰি লৈ পেলাই মই মোৰ এখন সৰু পেপাৰ এখন লিখিছিলোঁ। ছাৰে পেপাৰখন দেখি বৰ ভাল পাই লৈ পেলাই ছাৰে মোক এখন একদম বেছিক এমেচাৰ লেভেল পেপাৰ এখন যদি আজি মই দেখোঁ, মোৰ হাঁহি উঠিব, মই এইখনে লিখিছিলোঁ নে বুলি। কিন্তু ছাৰৰ তেনেকুৱা নাছিলে, ছাৰে মোক খুব এনকাৰেজ কৰিছিলে। ছাৰে চাই লৈ পেলাই ক'লে বোলে ভাল লিখিছ, তই এটা কাম কিয় নকৰ, তো এইটো এৰিয়াতে তোৰ মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰীটো কৰ, মানে ডিজাৰ্টেশ্যনখন কৰিবি। তো ছাৰে মোক ক'লে তই মাষ্টাৰ্ছ এই পেপাৰখনকে পাব্লিছ কৰিব নালাগে, এইখনকে অলপ মানে ডাঙৰ কৰি লৈ পেলাই তই ডিজাৰ্টেশ্যনখন কৰ, তোক গাইড মই হ'ম।
আৰু ছাৰে আই থিংক মোৰ ক্ষেত্ৰত মই আছিলোঁ এনেকুৱা এটা ষ্টুডেণ্ট যিয়ে ছাৰক এপ্ৰ'চ কৰা নাছিলে ছাৰে মোক কৈছিলে মই তোৰ গাইড হ'ম তই কৰ বুলি এণ্ড আই ৱাজ ৰিয়েলি ব্লেছড মানে মোৰ কাৰণে তেওঁ ভগৱান সদৃশ এজন ব্যক্তি তো ছাৰৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই ছাৰে যি ধৰণে শিকাই দিলে সেই ধৰণে কৰিলোঁ এণ্ড ডেট ৱাজ দ্য টাইম যেতিয়া মোৰ ফাৰ্ষ্ট ইনক্লাইনেশ্যন আহিছে ৰিচাৰ্চৰ প্ৰতি য'ত মই ষ্টাডি কৰিছিলোঁ থিঅ'লজি হিষ্ট্ৰী ইন কণ্টেক্স টু মাৰ্কেটিং সেইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিচাৰ্চ ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে মাষ্টাৰ্ছ কৰাৰ পিছত মোৰ বিভিন্ন পেপাৰো মই পাব্লিছ কৰিলোঁ এইটো এৰিয়াত তাৰপিছত মই ইভেঞ্চুৱেলি ছুইচ কৰিলোঁ কনজিউমাৰ চাইক'লজিলৈ আৰু কনজিউমাৰ চাইক'লজিত মই উপভোক্তা আচৰণ বুলি আমি যিটো কওঁ মানুহে কি কিনি ভাল পায় কিয় কিনি ভাল পায় কি ৰং ভাল পায় কিয় এইটো ৰং ভাল পায় তো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক চাইক'লজি ষ্টাডি কৰা মই মেইনলি জেনেৰেশ্যন জেড ষ্টাডি কৰোঁ মানে 1994ৰ পিছত জন্ম যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী হৈছে 2015লৈকে তাহাঁতৰ মাইণ্ডছেটটো মই ষ্টাডি কৰোঁ আৰু কনজিউমাৰ চাইক'লজি উইথ এন ইণ্টিগ্ৰেশ্যন উইথ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ চ' সেইটো মোৰ প্ৰাইম এৰিয়া এতিয়া ৰিচেণ্টলি যদি মোৰ ৰিচাৰ্চ ইণ্টাৰেষ্ট আপুনি সোধে তেতিয়াহ'লে একদম ৰিচেণ্টলি আই হেভ বিন ৱৰ্কিং অন এনচিয়েণ্ট কিংডমছ পুৰণা যিবিলাক আমাৰ ৰাজ্য আছিলে মোগল সাম্ৰাজ্য কওক আপুনি আহোম সাম্ৰাজ্য কওক আপুনি চোলা সাম্ৰাজ্য কওক এই বিভিন্ন সাম্ৰাজ্যবিলাকৰ ওপৰত মই ষ্টাডি কৰি আছোঁ বৰ্তমান ফ্ৰম এ হিষ্টৰিকেল পাৰ্চপেক্টিভ ইন কণ্টেক্স টু মাৰ্কেটিং মোৰ কাম চলি আছে বৰ্তমান আই বিলিভ অতি সোনকালে এখন দুখন পেপাৰ ওলাব ইণ্টাৰেষ্টেড ল'ৰা ছোৱালীসকলে পঢ়িব পাৰিব চাগে মই ডেফিনেটলি পঢ়িম বিকজ আপুনি যিকেইটা এৰিয়া ক'লে মানে মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট এৰিয়া ইট এলাইনছ টু অল অফ দিজ এৰিয়াজ আৰে বা একেলগে কাম কৰিম তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা আশা থাকিলে আৰু কৰিম ডেফিনেটলি চ' আপুনি এতিয়ালৈকেতো বহুতখিনি ৰিচাৰ্চ পেপাৰ্ছ আৰ্টিকলছ পাব্লিছ কৰিছে আৰু এইটো ফিল্ডত মই ভাবোঁ যে ইউ হেভ গেইনড আ লট অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থ্ৰু আউট দ্য টাইম চ' ইয়াত যদি মই আপোনাক সোধোঁ যে আপোনাৰ এই ৰিচাৰ্চৰ যিকেইটা ষ্টেপছ থাকে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ কোনটো চবতছে বেছি ফেভৰেট বা কোনটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট আপুনি কি ভাবে বহুত নলেজ আছে বুলি নকওঁ কেতিয়াও নকওঁ কাৰণ ৰিচাৰ্চ ইজ লাইক দ্য এণ্টায়াৰ কছমছ হয়নে আই এম জাষ্ট আ স্মল পিচ অফ চেণ্ড ধূলিকণা মই তো শিকিবলৈ বহুত বাকী আছে বাট যিমান অকণমান জানো সিমানখিনিৰ ভিতৰত যদি মোৰ ফেভৰেট বুলি কয় ৰিচাৰ্চ প্ৰচেছত বা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি মই যদি কওঁ চবৰে বেলেগ বেলেগ অপিনিয়ন থাকিব ডেফিনেটলি কিছুমানে ক'ব যে মেথডলজিটো আটাইতকৈ বেছি জৰুৰী কিছুমানে ক'ব যে অবজেক্টিভছ আটাইতকৈ জৰুৰী কিছুমানে হাইপথেচিছ ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'ব চবেই ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ মানুহৰ শৰীৰটো যেনেকৈ এটা অংগ নাথাকিলে কমপ্লিট নহয় মই যদি কওঁ মোৰ কাণকেইখন নালাগে মোৰ চকুটোহে জৰুৰী মোৰ অংগটো কমপ্লিট নহ'ব তো ঠিক তেনেধৰণে ৰিচাৰ্চত প্ৰতিটো বস্তু সমানেই জৰুৰী এটা পাৰ্ট নাথাকিলে এখন পেপাৰখন ঘূণীয়া হৈ যাব কিন্তু মোক যদি সোধে আটাইতকৈ ফেভৰেট কি হয় মোৰ বহুত মানুহে কয় যে আটাইতকৈ বেছি টিডিয়াছ আমনিদায়ক কামোৰ বুলি কয় কিন্তু মোৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি জৰুৰী বুলি মই ভাবোঁ যিটো হ'লগৈ লিটাৰেচাৰ ৰিভিউ which is considered to be the backbone, the spine of any research work. So, literature review মোৰ দৃষ্টিত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে কাৰণ গোটেই ৰিচাৰ্চ পেপাৰখনৰ যিটো গাঁথনি বা যিটো আপোনাৰ তত্ত্বগধুৰতা দ্য ডেপ্থ সেই গোটেই বস্তুখিনিৰ আল্টিমেটলি ৰিভিউ অফ লিটাৰেচাৰৰ পৰা আহে কিমান ৰিভিউ কৰিছোঁ আমি ক'ৰ চ'ৰ্চেছৰ পৰা ৰিভিউ কৰিছোঁ আমি কিমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল অথৰ্ছৰ কাম আমি ষ্টাডি কৰিছোঁ ৰিজনেল অথৰ্ছ নেশ্যনেল অথৰ্ছ বিভিন্ন ধৰণৰ কিমান পুৰণা কাম চাইছোঁ কিমান নতুন কাম চাইছোঁ তো বিভিন্ন ধৰণৰ এৰিয়াবিলাক ষ্টাডি কৰিলে আমাৰ ৰিচাৰ্চ প্ৰব্লেমটো আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ব আমাৰ অবজেক্টিভছখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব আমাৰ হাইপথেচিছখিনি ষ্ট্ৰং হ'ব যদি ৰিভিউটোৱে ষ্ট্ৰং নহয় আমাৰ অবজেক্টিভ ষ্ট্ৰং হ'বই নোৱাৰে আমাৰ প্ৰব্লেমটোৱে ষ্ট্ৰং হ'ব নোৱাৰে আমাৰ যদি ৰিভিউ ষ্ট্ৰং নহয় আমাৰ মেথডলজি ষ্ট্ৰং হ'ব নোৱাৰে মেথডলজি যদি ষ্ট্ৰং নহয় আমাৰ ষ্টেটিষ্টিকেল টেষ্টখিনি ষ্ট্ৰং হ'ব নোৱাৰে ষ্টেটিষ্টিকেল টেষ্ট ষ্ট্ৰং যদি নহয় আমাৰ এনালাইচিছ ষ্ট্ৰং নহ'ব আৰু এনালাইচিছ ষ্ট্ৰং হ'লে ফাইণ্ডিংছে ওলাব ভাল ফাইণ্ডিংছ নহ'লে মই ছ'চাইটি কি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিম ত' সেইকাৰণে গোটেই বস্তুখিনি আল্টিমেটলি গুৰি ধৰোঁতাটো মোৰ দৃষ্টিত যদি সোধে লিটাৰেচাৰ ৰিভিউ So viewers, মই ইয়াতে ক'ব বিচাৰোঁ যে Dr. Samrat Bharadwaj, he has personally mentored me and under his guidance মই ৰিচাৰ্চ আৰ্টিকলছ লিখিছোঁ বাৰু কিন্তু তাৰে আটাইতকৈ মোৰ ফেভৰেট ষ্টেপটো হৈছে লিটাৰেচাৰ ৰিভিউ এণ্ড অল দ্য ক্ৰেডিট গোজ টু ইউ বিকজ যি ধৰণে মোক গাইড কৰিলে ডক্টৰ ভাৰদ্বাজে it has become even my favorite step literature review but otherwise মই বহুত ষ্টুডেণ্টছৰ পৰা এইটো ইনপুট পাইছোঁ যে it's very boring tedious very time consuming lethargic process কাৰণ কেলে এখন বা দুখন পেপাৰ নহয় 300, 400, 500, 600 পেপাৰ পঢ়িব লাগিব 10খন পেপাৰ পঢ়াৰ পিছত এখন পেপাৰৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট ওলায় যিটো ষ্টেটমেণ্ট আমি আমাৰ পেপাৰত ইউজ কৰিব পাৰিম অশান্তি লাগি যায়গৈ বহুত সময় লাগে 6 মাহ 7 মাহ লাগি যায় ৰিভিউ কৰোঁতে তো আমনিদায়কটো হয়
সেইকাৰণে মই কৈছোঁ পেচেঞ্চ ইজ দ্য কি ইন ৰিচাৰ্চ। কিন্তু মই কৈছোঁ নহয়, অল ক্ৰেডিট গ'জ টু ইউ। আপুনি যি ধৰণে গাইড কৰিলে, ইভেন ইউ নিড প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চ, মই সেইটো ফিল কৰোঁ। বিকজ সেই লিটাৰেচাৰ ৰিভিউটো ইউ ব্ৰট ইট ডাউন ইন আ ভেৰি শ্বৰ্ট পিৰিয়ড অফ টাইম, যেতিয়া আমি কৰি আছিলোঁ পেপাৰখন। থেংক ইউ চ' ছ' আপুনি মাছ। অকণমান ষ্টেপছকেইটা ক'ব বিচাৰিব নেকি, যে আমি লিটাৰেচাৰ ৰিভিউটো ইমান এটা লেংদি প্ৰচেছ কেনেকৈ হয়তো অকণমান কম্প্ৰিহেনচিভ কৰি দিব পাৰোঁ? যদি আমি লিটাৰেচাৰ ৰিভিউ প্ৰচেছটোৰ বিষয়ে ইন ডিটেইলছ ষ্টাডি কৰিব যাওঁ, দেট উইড বি এনাডাৰ পডকাষ্ট, য'ত আমি অকল লিটাৰেচাৰ ৰিভিউ ডিছকাছ কৰি আছোঁ। কিন্তু যদি মোক একদম নেৰ' ডাউন কৰিলে, যদি মই 1 মিনিটত ক'ব লাগে যে ৰিচাৰ্চ পেপাৰ এখন গোটেইখন আহিলে গোটেইখন উধৰ পৰা মুধলৈকে পঢ়িম নে কিবা স্পেচিফিক পইণ্টছ কিছুমান আইডেণ্টিফাই কৰিম, তেতিয়াহ'লে মই নিজে এটা স্মাৰ্ট প্ৰচেছ এপ্লাই কৰোঁ মোৰ ৰিভিউবিলাকত। কিছু সংখ্যক লোকে হয়তো মোৰ লগত এগ্ৰী কৰিব, কিছু সংখ্যক হয়তো নকৰিবও পাৰে। এইটো মোৰ প্ৰচেছ এণ্টায়াৰলি, মই মোৰ মন্ত্ৰটোহে কৈছোঁ কেনেকৈ কৰোঁ। তো মোৰ ওচৰত যেতিয়া এখন ৰিচাৰ্চ পেপাৰ আহে, তো মই প্ৰথম ৰিচাৰ্চ পেপাৰখনত প্ৰথমতে এবষ্ট্ৰেক্টটো পঢ়োঁ। এবষ্ট্ৰেক্টটো পঢ়ি লৈ পেলাই মই চাওঁ যে মোৰ এৰিয়াৰ লগত এলাইন হৈছে নে নাই হোৱা। যদি মোৰ এৰিয়াটোৰ লগত এলাইন হয়, তেতিয়াহ'লে মই লগালগ অবজেক্টিভকেইটা পঢ়োঁ। অবজেক্টিভকেইটা পঢ়ি লৈ পেলাই মই চাম যে এই অবজেক্টিভকেইটাৰ ভিতৰত মোক দৰকাৰ অবজেক্টিভ কোনটো হয়। যদি দেখিছোঁ বোলে 3টা অবজেক্টিভ আছে, তাৰ ভিতৰত 2 নম্বৰ অবজেক্টিভটো মোৰ দৰকাৰ আছে, তেতিয়া মই 2 নম্বৰ অবজেক্টিভ ৰিলেটেড মেথডলজিটো কি হয় সেইটো চাম। বাকী দুটা মোৰ প্ৰয়োজন নাই, তো মই 2 নম্বৰৰ মেথডলজিটো স্পেচিফিককৈ ষ্টাডি কৰি চাম। মেথডলজিটো ষ্টাডি কৰিলে মই গম পাম যে তেওঁ কি ষ্টেটিষ্টিকেল টুল ইউজ কৰিছে, কি মেথড ইউজ কৰিছে, তেওঁৰ ৰিচাৰ্চ ডিজাইনটো কি হয়। আৰু তাৰপিছত নেক্সট মই চাম যে তেওঁ এনালাইচিছ কি কৰিছে আৰু তেওঁ ফাইণ্ডিংছ কি পাইছে। এনালাইচিছ মানে কি, এনালাইচিছখিনি নাচাওঁ, টুলছকেইটা জাষ্ট চাম। চাই লৈ পেলাই মই ডাইৰেক্টলি তেওঁৰ ফাইণ্ডিংটো চাম, ফাইণ্ডিং কি পাইছে। তাৰপিছত চাম যে তেওঁ ছাজেশ্যনছ কি দিছে, আৰু ছাজেশ্যনছ দিয়াৰ পিছত মই চাম তেওঁৰ লিমিটেশ্যনছ কি আছে। লিমিটেশ্যনছ চোৱাটো বিৰাটেই জৰুৰী। কেলৈ? কাৰণ কোনোবা এজন ৰিচাৰ্চাৰে যেতিয়া লিমিটেশ্যন এটা দিব, সেই লিমিটেশ্যনটোকে ধৰি লৈ পেলাই মই নতুন এটা ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰিম। এজ দ্য নেম ছেইজ, ইট ইজ ৰিচাৰ্চ, হয়নে? তো ৰিচাৰ্চিং দ্য ছেইম থিং এগেইন এণ্ড এগেইন। তো তেওঁৰ লিমিটেশ্যন যিটো আছে, সেই লিমিটেশ্যনটো মই ধৰি লৈ পেলাই মই সেই লিমিটেশ্যনটোক লৈ পেলাই মই মোৰ ৰিচাৰ্চ এটা আৰম্ভ কৰিম। তো ৰিচাৰ্চ প্ৰব্লেম আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিম আমি লিমিটেশ্যনৰ পৰাই। তো সেইকাৰণে লিমিটেশ্যন চোৱাটো বিৰাটেই জৰুৰী। তো দেট ইজ এ ভেৰি স্মল অৰ স্মাৰ্ট প্ৰচেছ ইউ কেন চে টু লিটাৰেচাৰ ৰিভিউ। চ' আজিৰ এই পডকাষ্টটোত আমি অলৰেডি বহুতখিনি নলেজ গেইন কৰিছোঁ, বহুত কুৱেশ্যনছ সুধিছোঁ। আই থিংক এইটো আৰু কণ্টিনিউ কৰিলে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। চ' ডক্টৰ ভাৰদ্বাজ, আমি ইয়াৰে নেক্সট এটা ছেশ্যন লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ, ইফ ইউ আৰ অ'কে উইথ ইট। Yeah, I'm definitely okay with it. I'll be glad to join you for another session. Yeah. So we'll see everyone in the next video. Stay updated and just wait for the next video, because we have a lot more questions coming in, and we'll try to get as many things, as many information out from Dr. Samrat Bharadwaj for sure.